এই স্লাইড দেখা যাচ্ছে পিডিএফটা? হ্যাঁ স্যার, একটু স্যার জুম করলে ভালো হয়। দেখো ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। তোমাদেরকে তো বলেছিলাম ডাউনলোড করে নিতে, করনি? আচ্ছা, হ্যাঁ স্যার করেছি। ওকে। So impulse voltage withstand test, maybe this impulse voltage withstand test also, it was discussed on high voltage laboratory demonstration class, but still this is in our syllabus how to conduct the impulse voltage withstand test of overhead line insulator. And already I mentioned in the previous class that insulator shall be tested dry under the condition prescribed in appendix B. Okay, so appendix B, have you remembered this appendix B? Appendix B tells about the condition of the insulator as well as the mounting arrangement of the insulator. মনে পড়ছে? appendix B. ইয়েস স্যার। Yes, sir. ওই আগের দিন আমরা যেটা জাস্ট আমি একবার দেখাই, মনে পড়বে। এইটা হচ্ছে appendix B, condition of the insulator. Before commencing the test, sample insulator shall be clean, dry and thermal equilibrium with its surrounding. মানে you have to keep the insulator with the surrounding for few minutes or so that it can reach the thermal equilibrium. And method of support, I will not elaborate these things in today's class because already I mentioned that is the applicable for both the test. It is applicable for power frequency test as well as for impulse withstand test. That is method of support, string in insulator unit and insulator string. If it is a string insulator, so the diameter of the conductor, height of the conductor, and case of rigid insulator also we discuss what are the conditions. Okay, and now again move on to 10.3. Okay, before move on to 10.3, I'll show you that appendix A. In case of the appendix A, also we have to take the help of appendix A. Appendix A is basically tells about the correction factor of this test. Already I defined that correction factor, that is consist of two different types of correction factor. One is relative air density or air density correction factor that can be obtained from by using the temperature dry bulb thermometer reading and the pressure which is obtained from the graph, and for that purpose you have to modify that relative air density or find out a relative air density by using equation 0.386 P by 273 plus TD. Why 0.386? Because we will actually get that pressure reading in millimeter of mercury. So that is why that factor will change. That is here it is given 0.289 because this P is in millibar. Okay, and after calculating D, we have to consult that table, that is where the D versus K is given, and if it is comes within the range 0.95 to 1.05 range, so D value is equals to K. Similarly, after calculation of K, we have to calculate that, and now you see for impulse voltage withstand test, voltage applied shall be specified value, means in IS, specified value multiplied by K and divided by H. So that is basically the, suppose for 11 kV pin insulators, that 75 kV is the impulse voltage withstand test for STP, but when we are conducting particular that test in laboratory conditions, so that voltage should be modified by the correction factor K and H. And STP voltage, it is given here, that is for impulse voltage withstand test,
voltage applied shall be specified value multiplied by K and divided by H. And impulse voltage flash over test, after measuring the impulse voltage flash over test, that is for test condition or laboratory condition, and that shall be modified by shall be divided by K, just opposite of that, divided by K and multiplied by H. These things you have to remember. And for calculating humidity correction factor, you have to consult the two graph. This is the graph for finding that absolute humidity by with the help of two temperature diverse thermometer reading and wet bulb thermometer reading. মনে পড়ছে তো কিভাবে এটা ক্যালকুলেট করেছিলাম অ্যাবসলিউট হিউমিডিটিটা? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, তাহলে ঠিক আছে। ওয়েট বাল্ব থার্মোমিটার রিডিং আর ডাইভাল থার্মোমিটার রিডিং দুটোর ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট থেকে এর উপর পারপেন্ডিকুলার ফেললে যেটা পাবে সেটা হচ্ছে অ্যাবসলিউট হিউমিডিটি। And after getting absolute humidity, you have to consider another graph, and in that graph there are three graphs are available. That three graph for the three different voltages, power frequency voltage, and B is the positive impulse and C is the negative impulse. Here it is C is applied to the negative impulse. তো আমাদের যখন টেস্ট করব তখন আমরা পাওয়ার ইম্পালস টেস্ট করলে তখন আমরা বি আর সি গ্রাফ ধরবো। ধরো আমরা অ্যাবসলিউট হিউমিডিটি পেলাম 32, 32 থেকে একটা স্ট্রেট লাইন ইন্টারসেক্ট করছে বি কে এই পয়েন্ট থেকে এবার এই অ্যাক্সিসের উপর পারপেন্ডিকুলার ফেললে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে যে হিউমিডিটি কারেকশন ফ্যাক্টর। And corresponding to certain absolute humidity, you will get two correction factor, H plus and H minus. H plus is for positive impulse and H minus for negative impulse. বুঝে গেল? এইভাবে কারেকশন ফ্যাক্টরটা, হ্যাঁ কারেকশন ফ্যাক্টরটা আমাদের ক্যালকুলেট করে নিতে হবে। তারপরে আমরা দেখি যে 10.3 তে কি বলা আছে। এরপরেই দেখো বলা আছে 10.3.2, as per clause 10.3.2, the impulse generator shall be adjusted to produce a standard 1.2 by 50 impulse wave of peak value equal to the specified value of the impulse withstand voltage corrected for atmospheric condition in accordance with the appendix A. তাহলে appendix A টা তোমাদের আমি সেই জন্য দেখালাম যে কিভাবে কারেকশন ফ্যাক্টর ইনক্লুড করবে। এবার এইখানে ইম্পালস ভোল্টেজ উইথস্ট্যান্ড টেস্টের ক্ষেত্রে তার কখন আমরা এটাকে বলবো ইম্পালস ভোল্টেজ, যখন যেটা হচ্ছে অ্যাজ পার ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড IS 2071 অনুযায়ী আমরা ওয়েভফর্ম জেনারেট করব। তার ফ্রন্ট টাইম হচ্ছে 1.2 মাইক্রোসেকেন্ড, টেল টাইম হচ্ছে 50 মাইক্রোসেকেন্ড। এর আবার টলারেন্স আছে, টলারেন্সটা মনে পড়ছে যে 1.2 এর জন্য কত টলারেন্স থাকবে আর 50 এর জন্য কত টলারেন্স থাকবে? হ্যাভ ইউ রিমেম্বার দিস? প্লাস মাইনাস 30% ফর ফ্রন্ট টাইম আর টেল টাইম এর প্লাস মাইনাস 20%। Okay, very good. This is the correct one. That is front time 1.2 plus minus 30% and tail time is 50 plus minus 20%. Okay. Now you have to consult that table. আমি আরেকবার টেবিলে যাচ্ছি। এইখানে দেখো 11 কেবির ক্ষেত্রে হাইয়েস্ট সিস্টেম ভোল্টেজ হচ্ছে 12, তার করসপন্ডিং এখানে ইম্পালস ভোল্টেজ উইথস্ট্যান্ড টেস্ট ভোল্টেজ দেখো দেওয়া আছে 75 কেবি। কেন আমরা 11 কেবিটা ধরছি? কারণ এটা তোমাদের ল্যাবেও করানো হয়েছে, এই ভোল্টেজ লেভেলটার সঙ্গে ফ্যামিলিয়ার। এছাড়া অন্যান্য যে কোনো রেটিং এর জন্য তুমি করতে পারো। তুমি যদি 6.6 নাও তার হাইয়েস্ট সিস্টেম ভোল্টেজ 7.2, তার জন্য ইম্পালস ভোল্টেজ উইথস্ট্যান্ড টেস্ট হচ্ছে যে 60। তাহলে এই 75টাকে তোমাকে কারেকশন ফ্যাক্টর ক্যালকুলেট করে মডিফাই করতে হবে। ফার্স্টে কে আর এইচ ক্যালকুলেট করবে, তারপরে কি করবে এই 75 ইন্টু কে ডিভাইডেড বাই এইচ করে হচ্ছে যে আমাকে কারেকশন ফ্যাক্টরটা বার করতে হবে। বুঝতে পারলে? ইয়েস স্যার। ঠিক আছে তো? না ধরো এখানে সরি এখানে ধরো 11 কেভির করসপন্ডিং 75 কেভি হচ্ছে যে ইম্পালস উইথস্ট্যান্ড ভোল্টেজ। এইবার তোমার
তিনটে জিনিস নোট করবে, টিডি, টি ওয়েট আর হচ্ছে যে প্রেসার। এবার নোট করে তোমাকে কে বার করতে হবে। কে হচ্ছে যে এয়ার ডেনসিটি কারেকশন ফ্যাক্টর, দেখতে পাচ্ছ তো হোয়াইট বোর্ডটা। হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. Yes, sir. আর এইচ হচ্ছে হিউমিডিটি কারেকশন ফ্যাক্টর। এখানে কিন্তু এইচ প্লাস আর এইচ মাইনাস দুটো বেরোবে। এটা বেরোবে ফর পজিটিভ ইম্পালস আর এটা বেরোবে ফর নেগেটিভ ইম্পালস। তাহলে তুমি যখন ধরো পজিটিভ ইম্পালস নিয়ে যদি কাজ করো, তাহলে সেক্ষেত্রে তোমার কারেক্টেড ভোল্টেজ হবে ল্যাব কন্ডিশনে, সেটা হবে 75 ইন্টু কে ডিভাইডেড বাই, এটা ধরো পজিটিভ, তাহলে সেটা হবে এইচ প্লাস কারেক্টেড ভোল্টেজ। ল্যাবরেটরি কন্ডিশনে নেগেটিভ হবে 75 ইন্টু কে বাই এইচ মাইনাস। দুটো ক্ষেত্রে ভোল্টেজ লেভেল ডিফারেন্ট হবে, সেই জন্য তোমাকে আলাদা করে কিন্তু এটা বের করে নিতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে 11 কেবির জন্য আমার স্ট্যান্ডার্ড দেয়া ছিল 75 কেবি। যেহেতু আমরা ল্যাব কন্ডিশনে করছি, তাহলে ল্যাব কন্ডিশনে এই ভোল্টেজটা আমার মডিফাই হলো, মডিফাইড হয়ে এই ভোল্টেজটা হলো। তাহলে উইথস্ট্যান্ড ভোল্টেজের ক্ষেত্রে যখন উইথস্ট্যান্ড টেস্ট করব, তখন আমার ইনসুলেটরের অ্যাক্রসে এই ভোল্টেজ লেভেল, যদি পজিটিভ ইম্পালস করি তাহলে এই ভোল্টেজ লেভেল যেটা আমরা ক্যালকুলেট করে পেলাম সেটা, আর নেগেটিভ যদি ইম্পালস দিয়ে টেস্ট করি তো অবভিয়াসলি না, তোমাকে যখন টেস্ট করতে হবে দুটো পোলারিটি দিয়েই টেস্ট করতে হবে। ওকে, ঠিক আছে। স্যার ইম্পালসটা তো অনেক, হ্যাঁ, স্যার ইম্পালসটা কি ডিসিতে হয় বা ডিসিতে করা যায়? বলো বলো বলো, কি বলছো? ইম্পালস? ইম্পালসটা কি ডিসিতে করানো যায়, ডিসি হাই ভোল্টেজে? হ্যাঁ, করানো যায়। যদি কাস্টমার বলে যে ইনস্টেড অফ স্পেসিফাইড ভোল্টেজ 75 কেভি উই ওয়ান্ট টু কন্ডাক্ট দ্য টেস্ট এন্ড 100 কেভি, যদি কাস্টমার রাজি থাকে তাহলে অসুবিধে নেই। সেটা ডিপেন্ড করছে যে কাস্টমারের সাথে তোমাকে এগ্রিমেন্ট করতে হবে। কাস্টমার তার যেটা যে ভোল্টেজে টেস্ট করবে তার করসপন্ডিং অফিসিয়াল ডকুমেন্ট সাবমিট করবে। কাস্টমার যদি এগ্রি করে, লিখে দেয় যে ইফ দেয়ার ইজ এনি ফেলিওর অকার ডিউ টু দ্যাট অ্যাপ্লিকেশন অফ ভোল্টেজ, দেন we will not blame the lab for this elevated high voltage, এইরকম ভাবে লিখিয়ে নেওয়া। বুঝতে পারলে? ওকে স্যার, ওকে স্যার। ওকে, নেক্সট আবার আমি 10.3 তে যাই। কিভাবে কারেকশন হলো, তো ভোল্টেজ লেভেল তুমি বুঝতে পারলে। এইবার হচ্ছে যে আমাকে ভোল্টেজটা অ্যাপ্লাই করতে হবে। এই তোমরা আইএসটা দেখতে পাচ্ছ তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। ওকে, এইবার হচ্ছে যে এইভাবে ভোল্টেজটা কারেক্ট করে নিয়ে আমরা হচ্ছে যে টেস্ট ভোল্টেজ লেভেল, এবার কি প্রসিডিওর আছে আমরা সেখানে একটু দেখে নিই। যা আছে সেইটাই হুবহু আমাদের ফলো করতে হবে। তাহলে কারেক্টেড হয়ে গেল অ্যাকর্ডিং টু 10.3.2 ক্লজ। এবার হচ্ছে যে আমাকে কি করতে হবে, যে এখন লেখা আছে যে 5 such impulse voltage waves shall be applied to the insulator। তাহলে ধরো 75টা কারেক্টেড হয়ে সে 76 হতে পারে, 74 হতে পারে, যেটাই হলো সেই ইম্পালস ভোল্টেজ ওই স্যাম্পলটার অ্যাক্রসে 5 টাইমস অ্যাপ্লাই করা হলো। If there is no flashover or puncture, the insulator shall be considered to have passed the test. আর যদি if during the application of this 5 impulse voltage puncture occurs, or if there is more than one flashover, the insulator shall be considered to have failed to comply with the standard. তাহলে কি হলো সিকোয়েন্সটা, আমার 5টা ভোল্টেজ দেব, 5টা ভোল্টেজের মধ্যে যদি কোনো ফ্ল্যাশওভার পাঞ্চার না হয় তাহলে স্যাম্পলটা পাস। এবার 5টার মধ্যে যদি পাঞ্চার হয়, পাঞ্চার হলে তো আর কথাই নেই, কিংবা যদি একটাও ফ্ল্যাশওভার হয় তাহলে স্যাম্পলটা হচ্ছে যে ফেল্ড। ইফ or if there is more than one flashover, যদি একের বেশি ফ্ল্যাশওভার হয় 5টার মধ্যে, ধরো ফ্ল্যাশওভার হলো দুটো, তাহলেও স্যাম্পলটা ফেল। আর পাঞ্চার হলে তো কথাই নেই, তাহলে স্যাম্পলটা ফেল। এবার এখানে একটা হচ্ছে যে ইম্পর্টেন্ট, ইফ অনলি ওয়ান ফ্ল্যাশওভার অকার্স এ নিউ সিরিজ অফ 10 impulse waves shall be applied। যদি দেখা যায় এই 5-এর মধ্যে একবার ফ্ল্যাশওভার হয়েছে, তাহলে আবার নতুন করে তোমাকে 10টা 10 impulse wave you have to apply. The insulator shall be considered to have passed this test only if during the new series of tests there is no flashover or puncture। বোঝা গেল সিকোয়েন্সটা? Yes, sir. ঠিক গো? Yes, sir. তাহলে এইরকম হচ্ছে যে সিকোয়েন্সটা, যে প্রথমে 5 দেব,
প্রথমে 5টা শট দেব, যদি পাঞ্চার হয় কিংবা at more than one greater than one flashover হয় তাহলে স্যাম্পেলটা ফেল। আর যদি no flashover or puncture occur, no flashover or puncture, then স্যাম্পেলটা পাস। কিন্তু ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে যদি এখানে একটা ফ্ল্যাশ ওভার হয়, if one flash over occur, then again you have to apply 10 such impulse shot। এর মধ্যে যদি no flash over occur, then sample pass। if there is one flash over occur, then sample fail। বুঝা গেল সিকোয়েন্সটা? বলো। ইয়েস স্যার। ওকে, এটা হয়ে গেল ইম্পালস উইথস্ট্যান্ড টেস্ট। এবার 10.3.4 কি বলছে দেখো। Insulator shall be capable of passing the impulse voltage withstand test with voltage of both positive and negative polarity। আমরা যে 10.3.3 তে যেটা বললাম সেটা হচ্ছে যে জেনারেল কন্ডিশন দ্যাট ক্যান বি অ্যাপ্লিকেবল ফর বোথ পজিটিভ ইম্পালস এন্ড নেগেটিভ ইম্পালসের ক্ষেত্রে। However, when it is evident which polarity will give the lower breakdown voltage, it shall suffice to test with that polarity। কি বললো লাস্ট লাইনে যে when it is evident which polarity will give the lowest breakdown voltage, it shall suffice to test with that polarity। যে দেখা গেছে যে যে পোলারিটিটা লোয়েস্ট ব্রেকডাউন ভোল্টেজ দেবে সেটা দিয়েই টেস্টটা পারফর্ম করা হয়। নেক্সট ওয়ান ইউ সি 10.3.5 to provide information when specially requested that 50% impulse flashover voltage for positive and negative polarity may be determined by a suitable procedure that is given in IS 2071। 50% impulse flashover voltage, এইটা তোমাদের তোমাদের তো ল্যাবরেটরি সব কমপ্লিট হয়ে গেছে। 50% ইম্পালস ফ্ল্যাশওভার ভোল্টেজ বলতে কি বোঝায়? শতদ্রু, রাহুল, অয়ন্তিকা, মনে পড়ছে? স্যার 50% ফ্ল্যাশ ওভার বলতে স্যার এটা কোন ল্যাবের সঙ্গে স্যার মনে পড়ছে না। মনে পড়ছে না? ওকে, আর কারো মনে পড়ছে? মৌসুমী, কে কে আছে? মল্লারি, প্রিয়জিৎ, সুভাশিস, শুভেন্দু, কারো মনে পড়ছে না? আমরা স্যার 50% বলতে আমরা যে লোডটা দিয়েছিলাম তার 50% মানে উইথস্ট্যান্ড করবে মানে না, না ব্যাপারটা সেই রকম নয়। 50% ফ্ল্যাশ ওভার ভোল্টেজ মানে যদি আমরা ইনসুলেটরের উপরে নাম্বার অফ যদি ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করি, তার যদি হাফে যদি ফ্ল্যাশ ওভার হয় মানে 50% এর ফ্ল্যাশ ওভার হয়, সেটাই হচ্ছে 50% ফ্ল্যাশ ওভার ভোল্টেজ। তোমাদের কোন স্লাইড, কোনটা দেখতে পাচ্ছ? পিডিএফটা দেখতে পাচ্ছ? না স্যার, না হোয়াইট স্যার, হোয়াইট ব্ল্যাকবোর্ড। আচ্ছা, হোয়াইট ব্ল্যাকবোর্ড দেখতে পাচ্ছ, ঠিক আছে। আচ্ছা দেখো, ইম্পালসের ক্যালিব্রেশন করার সময় 50% ইম্পালস ফ্ল্যাশওভার ভোল্টেজ বলতে বোঝায় যে ইম্পালস জেনারেটরটাকে ক্যালিব্রেট করতে হবে 50% ডিসরাপটিভ ডিসচার্জ ভোল্টেজে। কেন ক্যালিব্রেট করা হয়? কারণ হচ্ছে যে ইম্পালসটা তোমরা দেখেইছো যে ইম্পালসটা ফ্রন্ট টাইম হচ্ছে যে 1.2 আর টেল টাইম হচ্ছে যে 50, মানে 50% ডিকে হতে যে সময় লাগে সেটা হচ্ছে যে 50 মাইক্রোসেকেন্ড। মানে এটা যদি ভিপি হয় তাহলে পয়েন্ট ভিপি এইটা করতে যে সময় লাগে ডিলে হতে সেটা হচ্ছে 50 মাইক্রোসেকেন্ড।
এবার যদি তোমরা লক্ষ্য করো যে ইম্পালস যখন আমি 100 কেভি ইম্পালস বলছি সেম, তাহলে এই 100 কেভি পিকটা কিন্তু করসপন্ডিং টু দিস পিক ভ্যালু। ওকে, এবং এই পিক ভ্যালুটা থাকে হচ্ছে যে 0.1 মাইক্রোসেকেন্ডের জন্য। হোয়ারএজ এই যে স্ফিয়ার গ্যাপ, ইম্পালসে তো স্ফিয়ার গ্যাপ সুইচিং হিসাবে থাকে, এই স্ফিয়ার গ্যাপ ব্রেকডাউন হতে সময় লাগে হচ্ছে যে 2 to 3 মাইক্রোসেকেন্ড। দ্যাট ইজ কম্বিনেশন অফ স্ট্যাটিস্টিক্যাল টাইম ল্যাগ অ্যান্ড ফরমেটিভ টাইম ল্যাগ। তাহলে এই যে ব্রেকডাউনটা, এটা পিকে হওয়ার একটা প্রবাবিলিস্টিক নেচার থাকে, মানে সব সময় যে পিকে ব্রেকডাউন হবে তা নয়, কিন্তু আমাদের অ্যাকচুয়াল কারেক্ট ভোল্টেজ পেতে গেলে আমাকে পিকে ব্রেকডাউন হতে হবে। ধরো আমরা টেস্ট করছি 75 কেভি পিক ইম্পালস, তাহলে এই 75 কেভি পিক এইটা কিভাবে এনশিওর করব যে পিকেই ব্রেকডাউন হচ্ছে? তো তার জন্য আমরা, যদি তোমাদের কিছুটা মনে থাকে স্মৃতি হিসাবে হাই ভোল্টেজ ইঞ্জিনিয়ারিং এর নোটের, যে দু ধরনের কার্ভ আমরা দেখেছিলাম সেখানে। একটা হচ্ছে যে এস কার্ভ, যদি না ফেলে দিয়ে থাকো, সব দোকানে যদি না বিক্রি করে থাকো তাহলে যদি থাকে, একটা হচ্ছে এস কার্ভ, যেটা হচ্ছে যে প্রবাবিলিটি ভার্সেস ব্রেকডাউন ভোল্টেজ। আরেকটা হচ্ছে যে ভিটি কার্ভ। ঠিক আছে, তো এই ভিটি কার্ভের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখেছিলাম না, ভিটি কার্ভের ক্ষেত্রে এই ডিফারেন্ট ইম্পালস আমরা করেছিলাম, প্লট করেছিলাম। এবার এই ভিটি কার্ভটা হচ্ছে যে এই রকম নেচারের ছিল। এইটা হচ্ছে যে আমার 50% প্রবাবিলিটির জন্য, এইটা হচ্ছে সে ধরো 80% প্রবাবিলিটির জন্য, আর এইটা ধরো সে 30% প্রবাবিলিটির জন্য। অ্যান্ড এখানে প্রবাবিলিটি, এইটা হচ্ছে যে 50% প্রবাবিলিটি, আর এই জোন 40% to 60% জোন, এইটা হচ্ছে যে খুব স্টিপ, এই ভোল্টেজটা হচ্ছে যে V50, এই ভোল্টেজটা হচ্ছে যে V100, করসপন্ডিং এইটা হচ্ছে যে V40, এইভাবে। তো এই দুটো গ্রাফের কম্বিনেশন করে আমরা দেখেছিলাম যে 50% প্রবাবিলিটি এর জন্য যে ব্রেকডাউন হয় সেটা ইম্পালসের পিকে হয়। ঠিক আছে, আর লেস দেন 50% হলে ব্রেকডাউনটা হয় ইম্পালসের টেলে, আর মোর দেন 50% হলে এটা হয় ইম্পালসের ফ্রন্টে। তাহলে অ্যাকচুয়ালি করসপন্ডিং টু 50% প্রবাবিলিটির জন্য ইম্পালসের ব্রেকডাউন হয় এই পিক ভ্যালুতে। তাহলে আমাকে হচ্ছে যে এনসিওর করতে হবে যাতে 50% ডিসরাপটিভ ডিসচার্জ ভোল্টেজে জেনারেটরটা ক্যালিব্রেট হয়। এবার 50% বলতে বোঝায় কি না, এই একটা ইম্পালস ফিয়ার গ্যাপের অ্যাক্রসে 10টা শট অ্যাপ্লাই করবো, 10-এর মধ্যে যদি ব্রেকডাউন 5 হয় তাহলে সেটাকে বলা হয় 50% প্রবাবিলিটি। এবার এই এস কার্ভটা কি দেয় না, এস কার্ভের এই 50% প্রবাবিলিটি জোনটাকে না কারেক্টলি আইডেন্টিফাই করা যায় না, সেই জন্য এই 40% to 60% জোনের এই প্রবাবিলিটিটাকে ধরে নেওয়া হয় 50% প্রবাবিলিটি। তার মানে 10-এর মধ্যে যদি নাম্বার অফ ব্রেকডাউন লাইজ করে 4 থেকে 6-এর মধ্যে, তাহলে আমরা সেটাকে ধরে নেবো যে 50% প্রবাবিলিটি। তাহলে জেনারেটরটাকে, ইম্পালস জেনারেটরটাকে ক্যালিব্রেট করে নেওয়া হয় 50% প্রবাবিলিটি টু এনশিওর দ্যাট ব্রেকডাউন শুড বি অকার এট দ্য পিক অফ দ্য ভ্যালু। বোঝা গেল? ইয়েস স্যার। Yes, sir. 50% ফ্ল্যাশ ওভার বলতে এইটা বোঝায়। তো সেইটা হচ্ছে যে আমাকে ক্যালিব্রেট করে নিতে হবে টু প্রোভাইড দ্য ইনফরমেশন হোয়েন স্পেশালি রিকোয়েস্টেড 50% ইম্পালস ফ্ল্যাশ ওভার ভোল্টেজ ফর পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ। এইটা কিন্তু ফ্ল্যাশ ওভার ভোল্টেজটার মধ্যে কিন্তু টেস্টের মধ্যে কিন্তু কোনো সিকোয়েন্স নেই। তোমার উইথস্ট্যান্ড যে ভোল্টেজ লেভেল আছে সেই উইথস্ট্যান্ড ভোল্টেজ লেভেলের পর গ্র্যাজুয়ালি ভোল্টেজ ইনক্রিজ করে যাব, এবং যে পার্টিকুলার ভোল্টেজে ফ্ল্যাশ ওভার হবে সেই ফ্ল্যাশ ওভার ভোল্টেজটা নোট করব। Okay, but before that you have to calibrate the machine for 50% disruptive discharge voltage, both for withstand voltage as well as for flashover voltage. তাহলে এখানে ফ্ল্যাশ ওভার ভোল্টেজ সেটা পজিটিভ ইম্পালস হোক নেগেটিভ ইম্পালস হোক,
উইথস্ট্যান্ড ভোল্টেজের চেয়ে গ্র্যাজুয়ালি ভোল্টেজ ইনক্রিজ করে যাব, আমাকে নোট ডাউন করতে হবে কোন ভোল্টেজে ফ্ল্যাশ ওভার হলো। ওকে, এবার এই যে ফ্ল্যাশ ওভার ভোল্টেজটা তুমি পেলে, সেই ফ্ল্যাশ ওভার ভোল্টেজটা কি না, সেই ফ্ল্যাশ ওভার ভোল্টেজটা হচ্ছে যে করসপন্ডিং টু ল্যাবরেটরি কন্ডিশন। তুমি যে ফ্ল্যাশ ওভার পেলে, ধরো তুমি যে ফ্ল্যাশ ওভার ভোল্টেজ পেলে সেটা হচ্ছে যে ল্যাবরেটরি কন্ডিশন, তাহলে সেটাকে আমাকে ট্রান্সফার করতে হবে ফ্ল্যাশ ওভার ভোল্টেজটাকে স্ট্যান্ডার্ডে। তাহলে তার জন্য আগে কি করেছিলাম, কে বাই এইচ করেছিলাম, এখন আমার এই ভোল্টেজটাকে মাল্টিপ্লাই করতে হবে এইচ ডিভাইডেড বাই কে, তাহলেই তুমি পেয়ে যাবে ফ্ল্যাশ ওভার ভোল্টেজ। এবং এই ফ্ল্যাশ ওভার ভোল্টেজটা সবসময় উইথস্ট্যান্ড ভোল্টেজের চেয়ে বেশি হবে। সেটা পজিটিভ পোলারিটির জন্য একটা পাবে প্লাস, আর নেগেটিভ পোলারিটির জন্য আবার ওই ভি ফ্ল্যাশ ওভার মাইনাস পাবে, সেটাকে এবার মডিফাই করে দিয়ে এটা হবে প্লাস, আর এইটা হবে ফ্ল্যাশ ওভার ভোল্টেজ স্ট্যান্ডার্ডে। এইটা হচ্ছে যে তোমার টেস্টিং ক্রাইটেরিয়া, ঠিক আছে? এইটাই এখানে বলা আছে যে যখন স্পেশালি রিকোয়েস্ট করবে তখন এই 50% ইম্পালস ফ্ল্যাশ ওভার ভোল্টেজ ফর পজিটিভ আর নেগেটিভ পোলারিটি মেবি। আর এই যে মেথড অফ হাই ভোল্টেজ টেস্টিং পার্ট 2, সেটাই দেয়া আছে IS 2071 এ। আমি তোমাদের পরের দিন মনে করাবে IS 2071 এ, সেটা ডাউনলোড করে রাখবো, পার্ট 2 1974, সেটা আমরা দেখাবো। যেভাবে বললাম সেইভাবেই টেস্টটা কন্ডাক্ট করতে হবে। ওকে, আর বলা আছে দেখো, insulator shall not be damaged by this test, but slight marks on the surface of the insulating part or chipping of the cement or other স্যার material used for. হোয়াইট বোর্ডটা দেখাচ্ছে। ও, তোমরা এটা দেখতে পাচ্ছ না? না স্যার। না স্যার। এখন দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, এই যে বলা আছে যে এইটা যখন স্পেশালি রিকোয়েস্টেড ফর 50% ইম্পালস ফ্ল্যাশ ওভার ভোল্টেজ, তার কিন্তু মেথডটা দেয়া আছে IS 2071 এ। এই IS 2071টা আমাকে পরের দিন মনে করিও, আমরা এখানে দেখে নেবো যে ঠিক কি লেখা আছে, আমি যেটা বললাম সেরকম না অন্য কিছু লেখা আছে। তো সেইটা সেইভাবে টেস্টটা আমার কন্ডাক্ট করতে হবে। কন্ডাক্ট করার পর আমরা impulse flashover voltage to be recorded shall be the positive and negative 50% impulse flashover voltage as measured above, এবং যেভাবে দেখালাম হোয়াইট বোর্ডে কারেকশন ফ্যাক্টরটাকে ইনক্লুড করে সেটাকে কারেক্ট করে নিতে হবে। কারেকশন ফ্যাক্টর অলরেডি আমরা ক্যালকুলেট করেছি অ্যাজ পার অ্যাপেন্ডিক্স এ। এবার ইনসুলেটরের কন্ডিশন, আফটার টেস্ট ইনসুলেটর শ্যাল নট বি ড্যামেজড বাই দিস টেস্ট, কিন্তু স্লাইট মার্কস থাকতে পারে সারফেসের উপর, ইনসুলেটিং পার্ট অর সিমেন্টের উপর, চিপিং অফ দ্য সিমেন্ট অর আদার মেটেরিয়াল ইউজড বাই অ্যাসেম্বলি শ্যাল বি পার্ট। ওকে, তাহলে এইটা হলো আমাদের ইনসুলেটরের টেস্টিং। আমরা এর পরের দিন আমরা ট্রান্সফরমার কিভাবে টেস্ট হয় সেই মেথড গুলো স্টাডি করব, ঠিক আছে? ট্রান্সফরমারের টেস্টিং, দ্যাট ইজ ইম্পালস, মেইনলি ট্রান্সফরমারের ক্ষেত্রে আমরা যে টেস্টটা পারফর্ম করি সেটা হচ্ছে যে ইম্পালস ফ্ল্যাশ ওভার টেস্ট, সরি ইম্পালস উইথস্ট্যান্ড টেস্ট। এবং সেই ইম্পালস টেস্ট হচ্ছে দুটো কন্ডিশনে করা হয়, একটা হচ্ছে যে নরমাল ইম্পালস ভোল্টেজ ওয়েভফর্ম যে শেপ সেটাই করা হয়, আরেকটা হচ্ছে যে চপড ইম্পালস ভোল্টেজ ওয়েভফর্ম, সেই ইম্পালস ভোল্টেজ ওয়েভফর্মে করা হয়। এবার তোমাদের মধ্যে কারোর আইডিয়া আছে যে চপড ইম্পালস ভোল্টেজ ওয়েভফর্ম বলতে কি বোঝায়? কেনই চপড ইম্পালস ভোল্টেজ ওয়েভফর্ম, একটু হোয়াইট বোর্ডটা আবার শেয়ার করি দাঁড়া। ধরো এটা হচ্ছে যে আমার, হ্যালো হ্যালো। শুনতে পাচ্ছ? কে হ্যালো হ্যালো করছো? ও সরি স্যার, আমি মানে অ্যাকচুয়ালি ওটার উত্তরটা দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম, মাইকটা কাজ করছিল না মেবি। বলো তাহলে উত্তরটা। স্যার মানে আমি যেটা জানি যেটা হচ্ছে যে ওই যদি পাংচার হয় কোনো একটা মেটেরিয়ালে, আমার যে টেস্ট মেটেরিয়ালটা আছে সেটা যদি একটা পাংচার তৈরি হয়, তাহলে অটোমেটিক যেটা আমি অ্যাপ্লাই করছি সেটা রিস্ট্রেন হয়ে যাবে। মানে একটা ইম্পালস ভোল্টেজের ক্ষেত্রেও এমন একটা মানে স্টেপ টাইপের একটা জিনিস তৈরি হবে, সেইটাই স্যার আমি যতদূর জানি চপ বলে, অটোমেটিক রিস্ট্রেন হয় যেটা। সেটা তোমার ক্ষেত্রে, এর ক্ষেত্রে চপড ইম্পালস ভোল্টেজ ওয়েভফর্ম কি বলো দেখি?
চপ করা মানে কি কাটা, তাই তো? চপিং করা মানে কি হঠাৎ করে ভোল্টেজটা উঠছিল, আমি এটাকে ফোর্সফুলি কি করলাম, জিরো করে দিই। এইটা হচ্ছে যে এই যে এটা হচ্ছে যে চপড ইম্পালস ভোল্টেজ। মানে এইরকম উঠছিল, তুমি হঠাৎ এটাকে জিরো করে দিই, আমি পুরোটা করতে দিলাম না, এটা হচ্ছে যে চপড ইম্পালস ভোল্টেজ ওয়েভ। এবার এর সিগনিফিকেন্সটা কেন না, এই চপড ইম্পালস ভোল্টেজ ওয়েভফর্মে প্রথম কথা বলি, তুমি হঠাৎ করে যদি এটাকে জিরো করে দাও তাহলে লার্জ ডিভিডিটি চেঞ্জ হয়। একটা ডিভিডিটি মানে একটা ধরো পিক ছিল, সেটাকে জিরো করে দিচ্ছ, তাহলে সেটা একটা কুইক টাইম ইনস্ট্যান্টে হচ্ছে, তাহলে ডিভিডিটিটা অনেক হাই। এবার এই ডিভিডিটিটার খুব অ্যাব্রাপ্ট চেঞ্জ হওয়ার জন্য এটা একটা অ্যাডভার্স এফেক্ট করে দ্য ট্রান্সফরমারের যে ওয়াইন্ডিং ইনসুলেশন আছে, পেপার ইনসুলেশন আছে তার। সেই জন্য এই চপড ইম্পালস ভোল্টেজ ওয়েভফর্ম, নর্মাল ইম্পালস ভোল্টেজ ওয়েভফর্ম যেরকম রেটটা যেরকম আমার টেস্ট হয়, সেরকম এই চপড ইম্পালস ভোল্টেজ ওয়েভফর্মের টেস্ট। এর সিগনিফিকেন্সটা কি না, তোমরা সবাই জানো, ধরো একটা ট্রান্সফরমার, এইরকম ধরো একটা ট্রান্সফরমার একটা লাইনের সঙ্গে কানেক্টেড আছে, তার আগে এটা ঠিক হয়নি, যাই হোক এটা হচ্ছে বুশিং এইভাবে কানেক্টেড আছে। এর আগে কি থাকে বলো দেখি ট্রান্সফরমারটাকে প্রোটেক্ট করার জন্য? শতদ্রু, রাহুল, অয়ন্তিকা। সার্কিট ব্রেকার না, বা আইসোলেটর। কোন জায়গা লাইটনিং থেকে প্রোটেক্ট করার জন্য কি থাকে? ও এই ওটা জন্য স্যার লাইটনিং ইনসুলেশন কোঅর্ডিনেশনটা আমি বলিনি, তোমাদের বলবো। লাইটনিং অ্যারেস্টার থাকে, লাইটনিং অ্যারেস্টার থাকে স্যার। লাইটনিং অ্যারেস্টারকে আমি জাস্ট একটা গ্যাপ হিসাবে দেখাচ্ছি, এটার অনেক রকম অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে, সেগুলো আমরা পরে। এই লাইটনিং অ্যারেস্টার এরকম থাকে, এটা হচ্ছে সিম্পল লাইটনিং অ্যারেস্টার, এখন সবই মেটাল অক্সাইড লাইটনিং অ্যারেস্টার। তো এগুলো হচ্ছে যে একটা সার্টেন ভোল্টেজ অব্দি হোল্ড করে, তারপর খুব যখন একটা লাইটনিং ইম্পালস খুব একটা হাই রেঞ্জের এলো, তখন এটা কি করে, এই ভোল্টেজটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যাতে ট্রান্সফরমারের কাছে না যেতে পারে, এই মিডিয়ামটা ব্রেকডাউন হয়ে গিয়ে ও সার্জটাকে বাইপাস পাথ দিয়ে দেয়। তাহলে বেসিক্যালি কি হলো না, এই যে ইম্পালস ওয়েভ ফর্মটা এর উপর পড়ছিল, ট্রান্সফরমারটার উপর তো এই ইম্পালস ভোল্টেজ ওয়েভ ফর্মটা পড়ছিল, কিন্তু হঠাৎ করে এই লাইটনিং অ্যারেস্টার অপারেট করে যাওয়ার জন্য তখন এই ভোল্টেজ ওয়েভ ফর্মটা কি হলো না, সাডেনলি ইম্পালসের ট্রান্সফরমারের কাছে দ্যাট উইল বি অ্যাপিয়ার লাইক এ চপড ইম্পালস ভোল্টেজ ওয়েভ। তাহলে এই চপড ইম্পালস ভোল্টেজ ওয়েভ ফর্মের জন্য কি হয়, এই ওয়াইন্ডিং ইনসুলেশনের অ্যাডভার্স এফেক্ট পড়ে। তো সেইটা জাজ করার জন্য এই চপড ইম্পালস ভোল্টেজ ওয়েভফর্মে ট্রান্সফরমারটা টেস্ট। বোঝা গেল? যে বুঝতে পারলে সবাই না? হ্যাঁ স্যার। ইয়েস স্যার। হ্যাঁ স্যার। লাইটনিং অ্যারেস্টার যেটা থাকে, তুমি জাস্ট সিম্পলি থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট প্রোটেক্টিভ গ্যাপ, দুটো ইলেকট্রোড সেপারেটেড বাই মিডিয়াম, একটা সার্টেন ভোল্টেজ হোল্ড করে, তার চেয়ে বেশি ভোল্টেজ এলে ওটা ব্রেকডাউন হয়ে যায়। কিন্তু ও তো বেশি ভোল্টেজ এসে ব্রেকডাউন হয়ে গেল, তার মানে ট্রান্সফরমারটার কাছে কি ইনফরমেশন যাচ্ছে, ট্রান্সফরমারটা দেখবে যে ওর উপর একটা নর্মাল ইম্পালস পড়ছিল, কিন্তু সাডেনলি ওটা জিরো হয়ে গেল। তাহলে এই যে সাডেনলি জিরো হওয়ার জন্য যেটা বলছিলাম যে খুব হাই ডিভিডিটি চেঞ্জ হয়, এই হাই ডিভিডিটি চেঞ্জ হওয়ার জন্য আমার সেই ডিভিডিটি এফেক্ট পড়ে ওয়াইন্ডিং এর যে ইনসুলেশন থাকে সেই ইনসুলেশনের উপর। তাহলে এই চপড ইম্পালস ভোল্টেজ ওয়েভফর্মে ইনসুলেশনটা কি বিহেভ করে, সেই কন্ডিশনটাও আমার জানার দরকার হয় ফর দিস টেস্ট। ট্রান্সফরমার টেস্টের ক্ষেত্রে আমরা এটা দেখবো যে চপড ইম্পালস ভোল্টেজ ওয়েভফর্ম কিংবা নর্মাল ইম্পালস ভোল্টেজ ওয়েভফর্ম, এগুলো কতগুলো সিকোয়েন্স আছে, সেই সিকোয়েন্স অনুযায়ী আমাদের ওয়েভফর্ম গুলোকে ভেরিফাই করতে হয় whether the transformer is in good condition or not. ওকে, তাহলে নেক্সট দিন আমরা হচ্ছে যে এইটা ডিসকাস করব।